Good evening, students. In the last class we discussed about parallel plate capacitor, and we found that a parallel plate capacitor with a air in between the plate has a capacity epsilon 0 A by D. If the entire space between the plate is filled with another dielectric medium, there is a small change in the equation becomes epsilon 0 epsilon r A by D. And also we found that if we introduce a dielectric slab of thickness T in between the plates of a capacitor where the plate separation is D, now the capacity becomes epsilon 0 A divided by D minus T plus T by epsilon R. These are the result we obtained for a parallel plate capacitor without dielectric medium, with dielectric medium, with dielectric slab. And the main problem associated with a capacitor is it has a capacity but not too large. We expect more capacity from a capacitor. And another drawback of a capacitor is each capacitor can withstand a particular maximum potential. For example, when you buy a capacitor from an electronic shop, you can see there are two numbers written on this capacitor. When you buy a bulb, you see there are two numbers, 50 watt. One number will be accompanied with a W symbol. Another number will be accompanied with a V symbol, volt. 50 watt to 20 volt. If you are buying an LED bulb, you cannot see this 50. Instead of you can see 10 watt. 10 watt, 9 watt, 8 watt. This is its power. What is this value indicates? The maximum voltage or potential difference you can apply across its terminal. If you apply a voltage more than 220 volt across this bulb, that bulb will fuse out. Similarly, when you buy a capacitor, on its body you can see two numbers. One with some farad or microfarad unit, another with a volt unit. For example, if I bought a capacitor, on that capacitor I can see that two numbers are 10 microfarad and 50 volt. What it shows, it has a capacity of 10 microfarad. When you apply a potential more than 50 volt, this capacitor will spoil. So this is a limit of potential you can apply across this capacitor for its safe functioning. Or if it's a caution actually, if you apply more than 50 volt, it will get spoiled. So these two specifications are very important. That's why this capacitor can maximum store a charge of how much? C 10 micro voltage 50. So it will be 500 microcoulomb. So this is the equation for charge you can store on this capacitor. Since it is a 10 μF capacitor which can withstand a maximum potential of 50 volt, so the maximum charge you can create on this capacitor is 500 microcoulomb. What I am saying is, looking on to this equation, someone may doubt, if you apply 100 volt, what happens here? This equation suggests if you apply 100 volt across this capacitor, its charge stored on its plate become how much? 1000 microcoulomb. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളും കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ചാർജ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൂടെ? ഉത്തരം എന്താ? പറ്റില്ല എന്നാണോ ഉത്തരം? എന്തുകൊണ്ടാണ് പറ്റാത്തത്? ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 50 വോൾട്ടിലും കൂടുതൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അടിച്ചു.
അതെങ്ങനെ അടിച്ചു പോകുന്നത്? ആ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാം? എല്ലാ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെയും പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മീഡിയം ഉണ്ട്. ഒന്നും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എയർ ഉണ്ട്, എയറും ഇൻസുലേറ്ററാണ്. ശരിക്കും ഈ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മീഡിയം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം? ലെഫ്റ്റ് പ്ലേറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെയും റൈറ്റ് പ്ലേറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെയും ഈ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൂടി പോകാതെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തലാണ് ഈ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മീഡിയത്തിൻ്റെ റോള്. എല്ലാ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മീഡിയത്തിനും ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമേ ഈ പോസിറ്റീവിനെയും നെഗറ്റീവിനെയും ഇങ്ങനെ അക്കരെ ഇക്കരെയുമായിട്ട് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. If you are applying a huge potential across this plate, this insulating medium loses its insulating property and the charge begin to conduct. So what happens is the capacitor gets spoiled out. So there is a precaution whenever you use a capacitor. What is the precaution? You should aware the maximum potential you can apply across its plate. If you apply more than that maximum potential, the plate may get spoiled out. So these are the two numbers indicated on the capacitor. One shows its capacity, another number shows the maximum potential. Looking on to this situation, I am giving you one more another example. Suppose I need a capacitor of capacity 2 microfarad. I need a capacitor of capacity 2 microfarad. Where you need this capacitor in a circuit where 100 volt is applied. Clear? ഇതൊരു സർക്യൂട്ടാണ്, ഞാനൊരു ഇലക്ട്രീഷ്യനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 100 വോൾട്ടാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ 100 ആണ്. എനിക്ക് ഇവിടെയാണ് കപ്പാസിറ്റർ വേണ്ടത്. എത്ര കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കപ്പാസിറ്റർ വേണം? 2 മൈക്രോഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കപ്പാസിറ്റർ വേണം. ഞാൻ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ചോദിക്കും, എന്ത് 2 മൈക്രോഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടോ എന്ന്. ഞാൻ അങ്ങനെ മാത്രം ചോദിച്ചാൽ മതിയാ? 2 മൈക്രോഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ മതിയോ? ആ ചോദ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നാ ചോദ്യം. ഉണ്ട്. എന്താ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം? സപ്പോസ് ഞാൻ വെറും 2 മൈക്രോഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കപ്പാസിറ്ററിന് മാത്രം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് ഷോപ്പ് കീപ്പർ എനിക്ക് എടുത്തു തരുന്നത് 2 മൈക്രോഫാരഡിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ തന്നെയാണ്. സപ്പോസ് 50 വോൾട്ടേ അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷനുള്ള കപ്പാസിറ്റർ ഈ സ്ഥലത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അടിച്ചു. കാരണം ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് 100 ആണ്, ഇതിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? 50 ആണ്. ശരി, ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ എന്ത് ചോദിക്കണമായിരുന്നു ഷോപ്പ് കീപ്പറോട്? ഇവിടെ 2 മൈക്രോഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കപ്പാസിറ്ററാണ് വേണ്ടത്, പക്ഷേ 100 വോൾട്ട് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള 2 മ്യൂഫ് ആയിരിക്കണം. സപ്പോസ് ഞാൻ അങ്ങനെ നല്ല വൃത്തിക്ക് ചോദിച്ചപ്പം ഷോപ്പ് കീപ്പർ പറഞ്ഞു ഷോപ്പിൽ ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷനുള്ള കപ്പാസിറ്ററേ ഉള്ളൂ. ഇതിവിടെ ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ആവശ്യം നിറവേറ്റണ്ടേ? അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം? താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് 50 വോൾട്ടാണ്, ഇവിടെ ഉള്ളത് 100 വോൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 100 വോൾട്ട് നേരിട്ട് ഇവിടെയുള്ള 50 വോൾട്ട് മാത്രം താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് എത്താൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്ന് കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റർ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന 100നെ 2 സ്ഥലത്തേക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വോൾട്ടേജിനെ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത ഈ രീതിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും സീരീസ് കോമ്പിനേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കുക എപ്പോഴാണ്? അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നിരനിരയായിട്ട് ശ്രേണി രൂപത്തിൽ, അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ വോൾട്ടേജിനെ മുറിച്ച് കൊണ്ടുവരണം.
എത്രയായിട്ട് മുറിക്കണം? ഓരോന്നിലും താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂവിന് അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെയോ ആക്കണം. ഇനി ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ വേറെയാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടത് 4 mu ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള കപ്പാസിറ്ററാണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണ്ടത് 4 mu ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ, ഇവിടെ വേണ്ടത് 4 mu ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള കപ്പാസിറ്റർ. ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് 50 വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ്, 50 വോൾട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, 50 വോൾട്ടിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി, 50 വോൾട്ട് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കപ്പാസിറ്റർ ആ ഷോപ്പിലുണ്ടല്ലോ, പോയിട്ട് 4 mu ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള 50 വോൾട്ട് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കപ്പാസിറ്റർ. പക്ഷേ ആ ഷോപ്പിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ളൂ, 4ൻ്റെ ഇല്ല, 2ൻ്റെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ 2ൻ്റെ എത്ര എണ്ണം വാങ്ങിക്കണം? 2ൻ്റെ 2 എണ്ണം വാങ്ങിക്കണം. 2 എണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതിയോ? പോരാ. ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ അത് 4 ആവില്ല. 2ൻ്റെ 2 എണ്ണം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ 1 ആവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം, 2 mu ഓഫിൻ്റെ 2 എണ്ണം പാരലലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. പാരലൽ, ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ്, ഈ കോമ്പിനേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാരലൽ. ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കപ്പാസിറ്റർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ്. അവിടെ 2 വിധത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് നമുക്ക് സാധ്യമാവുന്നത്. ഒരു ടൈപ്പ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീരീസ് ഗ്രൂപ്പിംഗ്, വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാരലൽ. ഓരോ ടൈപ്പ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങിനും അതിൻ്റേതായ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിനെ സീരീസായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണോ അല്ല പാരലലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും സീരീസായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വോൾട്ടേജ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസരങ്ങളിലും. എന്നാൽ പാരലലായിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് സിറ്റുവേഷൻ? നമുക്ക് ഒരു കപ്പാസിറ്ററിന് ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പാരലലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻട്രഡക്ഷൻ.